जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम आम विचित्र विश्व बहिर पंचम पाठ स्वास्थ्य पाई खाद्य। ताहले पिला माने स्वास्थ्य पाई खाद्य निश्चित भाव आवश्यक ना नहीं? निश्चित भाव आवश्यक। स्वास्थ्य पाई खाद्य न खाइले आमे दुर्बल होई जिबा, आमर वृद्धि बाधा प्राप्त हेबो एवं आमे सहजरे कोन करिबा रोगरे पड़ जिबा। तेणु आमर स्वास्थ्य पाई खाद्य निश्चित भाव आवश्यक। ताहले ए चैप्टर टी को बुझी बुझी की पढ़िबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर मध्य करिनेबा, ता सहित अनुशीलनीगत प्रश्न उत्तर मध्य करिनेबा। बुझिला? तेबे आरंभ करिबा। खाद्य महोत्सवर समय आसीगला। छात्र छात्री एवं तांकर अभिभावक एही मेला पाई विभिन्न प्रकारर खाद्य सामग्री आनिथिले। ताहले पिला माने खाद्य महोत्सव देख ये सब विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री जहाँकि विद्यालय रे कोन होउछि अनुष्ठित करा जायछि। ताहले देख एडी प्रथमे बैनर लिखाइछि विद्यालय खाद्य महोत्सव को स्वागत। तुम मानक विद्यालय रे खाद्य महोत्सव पालन हेउछि ना नाही? हेउथिबो हला। ताहले तळ को जिबा। खाद्य स्टॉल गुड़िकर रे ताजा फल, सबुज पनीपरिबा, ढोकला, एटी देखो पिला माने एटी लिखा है लिट्टी हला, तो इडली, चोखा, डाल बाटी, चूरमा, बाजरा, खेचुड़ी, छेनापोड़, कढ़ी पकुड़ी, बरा, उपमा, मांडिया लड्डू, मीठा मका, मसलादार चटनी, गरम डोसा, मंडा पिठा, काकरा, पोड़ पिठा, रसगोल्ला आदि खाद्य प्रदर्शन होता। ताहले पिला माने खाद्य महोत्सव रे विभिन्न भेराइटी रो सब खाद्य कोन करि थाए से स्टॉल ले पड़ी थाए। बुझिला? ताहले देखो पिला माने मध्य नै कि खाउचंती आ मजा नेउचंती। खाद्य काहा को भलो न लागे नै? तो आगो को जिबा। देखो आस लेखिबा। ताहले प्रश्न पचारिछि, जदि तुमे तुम विद्यालय रे एक खाद्य मेलार आयोजन कर, तेबे केउ प्रकार खाद्य गुडी को अंतर्भुक्त करिवो तालिका कर। ताले पिला माने जदि तुम विद्यालय रे एक खाद्य मेलार आयोजन कर तुमे, ताहले केउ प्रकार खाद्य गुडी को सेठारे सब कोन अंतर्भुक्त करिवो हैला। ताहले एहार उत्तर रे लेखिबा। लेखिबो उत्तर मु मो विद्यालयर खाद्य मेलारे सुस्वादुकर एवं स्वास्थ्यकर खाद्य यथा चकुली हैला, चकुली पिठा आउ इडली हैला, इडली, मंडा पिठा, दही बरा हैला, दही बरा आउ आलूदम हैला। ता सहित पिला माने सलाड, मांडिया लड्डू हैला, एटी लिखिबो मांडिया लड्डू आउ मुग चाट इत्यादि अंतर्भुक्त करिबी हैला। एटी तुम माने लिखि नियो। आउ किछि मध्य कहूची सुनो, जदि मो विद्यालय कोन करिवि खाद्य मेला रे कोन करिवो ना स्वास्थ्यकर आउ सुस्वादु खाद्य जेमति कि चकुली पिठा, इडली, मंडा पिठा, पोड़ पिठा, दही बरा, आलूदम, फल सलाड, मांडिया लड्डू एवं अंकुरित मुग चाट इत्यादि अंतर्भुक्त करिवि हैला। काहे कि ना एगुडी सब स्वास्थ्यकर आउ सुस्वादु खाद्य अटे। तापर जिबा आगु को देखो, पिला माने विभिन्न प्रकार खाद्य चाखिबा को इच्छुक थिले। से माने गोटी गोटी करी विभिन्न स्टॉल बुली देखिले। चमत्कारी मसला, विभिन्न स्वाद मिलुथिबा मसला युक्त खाद्य। मुकेश ओ तार सांग माने चमत्कारी मसला नामक एक रंगीन स्टॉल आगरे धाड़ी बांधी छिड़ा होइथिले, जेउठारे तांको सहपाठीଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र खाद्य चाखिबा को मिलुथिला। एही खाद्य गुडी को मध्यरे मिठा, लुणी, पिता स्वाद
ଥିଲା। ଷ୍ଟଲ ନିକଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ତଥା କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁମାନ କରି ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ କହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଖିବ ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ନାମ କହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାହେଲେ କୌତୁହଳରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି? ସେଇ ଷ୍ଟଲରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଉଗାଡି ପଚଡି। ହେଲା, କଣ ପିଲାମାନେ? ଉଗାଡି ପଚଡି। ତାହେଲେ ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଗାଡି ପଚଡି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଗାଡି ପଚଡି ଖାଦ୍ୟରେ 6 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଠା, ଖଟା, ଲୁଣିଆ, ରାଗ, କଷା ଓ ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଦ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକତ୍ର ମିଶାଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଯେହେତୁ ଉଗାଡି ପଚଡିରେ ମିଶିଥାଏ, ତେଣୁ ବହୁତ କଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସ ଲେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଅନ୍ତତଃ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନାମ ତୁମେ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛ କି? ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ, ସ୍ୱାଦ ହଉଛି ମିଠା, ଖଟା, ଲୁଣିଆ, ରାଗ, ପିତା ଆଉ କଷା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଗୁଡ଼। ହେଲା, ଗୁଡ଼ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ମିଠା। ତେନ୍ତୁଳି ହଉଛି ଖଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଲୁଣ ହଉଛି ଲୁଣିଆ, ସେଇଭଳି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ, ପିତା ହେଇଯିବ କିଏ? ନିମ୍ବ, ଆଉ କଲରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ କଷା ହେଇଯିବ କଣ? ହରିଡା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ମିଠା। ମିଠା ମାନେ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଲେଖିଛି, ଆମେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ମିଠା ଲେଖିବା, ଚିନି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଖଟା। ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ଲେଖିଛି, ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା, କଣ ପିଲାମାନେ? ଲେମ୍ବୁ। ତା ସହିତ ଲୁଣିଆ, ଲୁଣିଆ ଲୁଣ, ଆଉ କଣ? ମିକ୍ସଚର ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖ ମିକ୍ସଚର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଗ ହଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ କଣ ରାଗ? ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଲେଖ ଗୋଲମରିଚ। ହେଲା, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ପିତା। ପିତା ଏଠି ନିମ୍ବ, ଆମେ ଲେଖିବା କଲରା। ବୁଝିହେଲା, କଲରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଷା, ହରିଡା, ଆଉ କଣ କଷା? ଅଁଳା। ହେଲା, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଲେଖିବା, କଣ ପିଲାମାନେ? ମହୁ ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା, ମହୁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଖଟା ଅଛି ତେନ୍ତୁଳି, ଲେମ୍ବୁ ଲେଖିଲେ ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ସେଇଭଳି ଲୁଣିଆ ହଉଛି ଲୁଣ, ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ? ଲୁଣିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ଲେଖ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ ରାଗ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଲମରିଚ ଗଲା, ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗିବ ଅଦା। ଠିକ ଅଛି, ଅଦା ରାଗ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପିତା, ଏଠି ନିମ୍ବ ଗଲା, କଲରା ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପିତା? ମେଥି ଲେଖିପାରିବା। ମେଥି ପିଲାମାନେ ଖାଇଛ? ଭାରି ପିତା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଏଠି କଷା ଜିନିଷ ହରିଡା ଗଲା, ଅଁଳା ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାମୁ କୋଳି ଲେଖିପାରିବା। ଭାରି କଷା ଲାଗେ, ଜାମୁ କୋଳି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ମିଠା ଲେଖିବା। ଆହୁରି ମିଠା ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ରସଗୋଲା। ହେଲା, ଆଉ କିଏ ମିଠା? ଆହୁରି ହେଇପାରିବ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ଆହୁରି କଣ ପିଲାମାନେ? ଲଡୁ। ହେଲା, ଲଡୁ ମିଠା ଲାଗେ। ସେଇଭଳି ଖଟାରେ ତେନ୍ତୁଳି ଲେଖିଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଲେଖିଲେ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି କଣ ଖଟା ପିଲାମାନେ? ଦହି। ଠିକ ଅଛି, ଦହି। ଆହୁରି କଣ? ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଲାଗେ। ହେଲା, ଆମ୍ବୁଲ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ କରମଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଖଟା ଲାଗେ, କରମଙ୍ଗା ଲେଖିଲ, କରମଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଲୁଣିଆ, ଲୁଣିଆ ଲାଗେ, ଲୁଣ, ମିକ୍ସଚର, ପାମ୍ପଡ଼ ଲେଖିଲେ। ଏଠି ଲେଖ ଚିପ୍ସ। ଖାଇନ ତୁମେ ମାନେ? ଚିପ୍ସ କଣ ଲାଗେ? ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ଲେଖ ଚିପ୍ସ। ତାପରେ ଲେଖ ନିମକି, ମଧ୍ୟ କଣ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ? ଲୁଣିଆ ଲାଗେ, ନିମକି ଲେଖ। ତାପରେ ଲୁଣି ବିସ୍କୁଟ। ହେଲା, ଲୁଣି ବିସ୍କୁଟ ଲେଖ। ଲୁଣି ବିସ୍କୁଟ କଣ ଲାଗେ? ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ
ରାଗ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲେଖିଲେ ଅଦା ସେଇଭଳି ରାଗ ଲାଗେ ରସୁଣ ହେଲା ଆଉ ରାଗ ଚଟଣି ଲେଖ ରାଗ ଚଟଣି ଆଉ ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହେଲା ଲଙ୍କା ଲେଖ ଲଙ୍କା ରାଗ ଲାଗେ ତାପରେ ପିତା ନିମ୍ବ କଲରା ମେଥି ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ପିତା ଲାଗେ ପିତା ଶାଗ ଲେଖ ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖ ପିତା ଶାଗ ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ଏଇଠି ଟିକ ଟିକ କରିକି ଲେଖ ହେଲା ଆହୁରି କଫି ମଧ୍ୟ ପିତା ଲାଗେ ଯିଏ କି ବିନା ଚିନି ବାଲା କଫି ହେଲା କଫି ପିତା ଲାଗେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କଷା ଆମେ ଲେଖିଲେ ହରିଡା ଅଁଳା ଜାମୁକୋଳି ସେଇଭଳି ବାହାଡା ଲେଖ କଷା ଲାଗେ ବାହାଡା ଆହୁରି ଲାଗେ ପିଲାମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ହେଲା ଏଇଠି ଲେଖ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆହୁରି ସୁପାରି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ କଣ ସୁପାରି ବହୁତ କଷା ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲ ଅକ୍ଷର କରି ହଉନି ହେଲା ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକିନି ଏଇ ଟେବୁଲ ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବ ବୁଝିହେଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଓ ଚାଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆଉ ଚାଟ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ଆସ କଥା ହେବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହାର ଅନ୍ତତଃ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ତାହେଲେ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ଆଳୁଦମ ହେଲା ଆଳୁଦମ ଚାଟ ଓ ଆଚାର ହେଲା ଆଚାର ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାରର କଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣ କି ମିଠା ଖଟା ଲୁଣିଆ ରାଗ ପିତା କଷା ଏହି 6ଟି ସ୍ୱାଦକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଷଡ଼ ରସ କୁହାଯାଏ ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଷଡ଼ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମିଠା ଖଟା ଲୁଣିଆ ରାଗ ପିତା କଷା ଏହି 6ଟି ସ୍ୱାଦକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଷଡ଼ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ମାନ ଆସିପାରେ ଯେ ଷଡ଼ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଷଡ଼ ରସ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଷ୍ଟଲ ସୁରଭି ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଲେଟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଷ୍ଟଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ଦେଖି ସୁରଭି ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ତାର ଜେଜେମା ଶୀତ ଦିନେ ବା ଜୱାର ଓ ବାଜରା ରୁଟି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଉଥିଲେ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକ ପୋଷକ ତତ୍ଵର ଉତ୍ସ ପିଲାମାନେ ଉପମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଲେଟ ଆଧାରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇ ଖୁସି ହେଲେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖ ଜୱାରର ଉପମା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ବାଜରା ଖେଚୁଡି ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା ଯାହାକୁ କି ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣ କି ତୁମ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମିଲେଟ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଲେଟ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ ଯେମିତିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ହେଲା ତା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଖାଉଥିବ ହେଲା ତେଣୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମିଲେଟ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ତାହେଲେ ତୁମ ଘରେ ସବୁ କଣ ମିଲେଟ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ତୁମେ ଖାଉଛ ତ ତାହାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମିଲେଟ ଯାହାକୁ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା କରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଖରା ଦିନେ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି କିମ୍ବା ତୋରାଣୀ ସହିତ ଫୁଟାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାପରେ ଖରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ଓ ପିଠା ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଓ ବିରି ବାଟିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ କିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଅତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚକୁଳି ଇଡଲି କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଗରେ
କାଜୁ ଖେଚେଡି ବା ଉପମା। ଚାଉଳ କିମ୍ବା ସୁଜି ବଦଳରେ କାଙ୍ଗୁ କାଙ୍ଗୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଚେଡି ଓ ଉପମା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଘରେ ମିଲେଟ ରୁଟି, ଗହମ ଅଟା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ବାଜରା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପୁଷ୍ଟିକର ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଘରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏକ ବ୍ୟାନର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଥାଳିରେ ରଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା। ନେକ୍ସଟ ଆସ କଥା ହେବା ଆମେ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ, ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର କରେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା, ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଲେଖ ଉତ୍ତର, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା, ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଲା ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା? ଯାହା ଫଳରେ କି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା, ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଲା ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଖାଦ୍ୟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଗହମ, ମକା, ବନ୍ଧାକୋବି, ସେଓ, କନ୍ଦମୂଳ, ମହୁ, ମିଲେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତିର, ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ପିଲାମାନେ। ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଗହମ, ମକା, ବନ୍ଧାକୋବି, ସେଓ, କନ୍ଦମୂଳ, ମହୁ, ମିଲେଟ ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର। ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଡାଲି, ଛୁଇଁ, ସୋୟାବିନ, ମାଛ ହେଲା, ଛେନା, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ପନିର, ବାଦାମ, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମାଂସପେଶୀ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଡାଲି, ଛୁଇଁ, ସୋୟାବିନ ହେଲା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଛେନା, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ପନିର ହେଲା, ବାଦାମ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ହେଲା, ମାଂସପେଶୀକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ ଆଉ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସେହିପରି ଗାଜର, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ପାଳଙ୍ଗ, କୋବି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆମକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ କରିବା ସହିତ ରୋଗ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ
ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେମିତି କି ଗାଜର, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ପାଳଙ୍ଗ, କୋବି ହେଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଲା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଆମ ଶରୀରରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ କରିବା ସହିତ ରୋଗ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ କଣ ହେବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଗେ ଶୁଣ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଆମର ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସହଜରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲ ଅକ୍ଷର ହଉନି, ତୁମେ ମାନେ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖି ସାରିଲ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଫଳରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଆମର ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହେଲା, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସହଜରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ କଣ ହେବ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଆମର ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସହଜରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡକୁ ନା କୁହ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଜଙ୍କ ଫୁଡ। ତାହେଲେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ତାକୁ କଣ କହିବା ନା କୁହ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ନିୟମିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖାଇଥାଉ ଆମେ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତେଲ, ଲୁଣ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଜଙ୍କ ଫୁଡର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେମିତିକି ମୃଦୁ ପାନୀୟ, ଚିପ୍ସ, ବର୍ଗର। ପିଲାମାନେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଯେମିତିକି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପିଇ ଦଉଛେ ହେଲା, ଯେମିତିକି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ ଆଉ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ତା ସହିତ ଚିପ୍ସ, ବର୍ଗର, ବ୍ରେଡ ପକୋଡା, ପିଜ୍ଜା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପ୍ୟାକେଟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବହୁତ ଖରାପ, ଯାହାକି ଜଙ୍କ ଫୁଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଲା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ
आम स्वास्थ्य बहुत भल बुझीगला। तेणु जंक फूड को ना कुह। देख ये पिला माने विभिन्न प्रकार केमती जंक फूड सब देइछि भारी पसंद तुम मानकर नाइ कि नाइ एगुडिक खाइबो नाही आ जदी बेसी प्रिय हो जाउछि ताहले आस्ते आस्ते अल्प अल्प खाइ के छाड़ हला। ताहले देखो एटी आस लेखिबा। एक नंबर प्रश्न पचारिछि तुमे आउ किछि जंक फूड रो नाम लेखि परिबो कि? हाँ लेखि परिबा काहे कि लेखि परिबानी। हाँ लेख। हाँ जेपरि कि कोन चाउमीन हला चाउमीन एग रोल मोमो हला पास्ता आउ चॉकलेट हला चॉकलेट एगुडी को पिला माने कोन सबु जंक फूड लेखिलो लेखिनियो। नेक्स्ट 2 नंबर रे पचारिछि तुमे काहे कि भाबुजो जे जंक फूड खाइबारु दूरे रहिबा उचित। ताहले तुमे काहे कि भाबुजो से जंक फूड गुडी को खाइबा ठारू दूरे रहिबा। ताहले उत्तर लिखियो जंक फूड रे अत्यधिक परिमाण रे जंक फूड रे अत्यधिक परिमाण रे तेल हला लूण एवं चीनी थाए हला। एथिरे शरीर पई दरकारी पोषक तत्व बहुत कम थाए। एथिरे शरीर पई दरकारी पोषक तत्व लेखुछ पिला माने लेखिनियो पोषक तत्व बहुत कम थाए बहुत कम थाए हला। नेक्स्ट लेखिबो एहा को खाइले पेट रोग हुए हला बा पेट खराब हुए पेट रोग हुए हला एवं शरीर असुस्थ हुए हला। तेणु जंक फूड ठारू बा एहा ठारू लेखि परिबो जंक फूड ठारू दूरे रहिबा उचित दूरे रहिबा उचित हला। लेखिनियो पिला माने आउथरे कहूची प्रश्न जे तुमे काहे कि भाबुछ जे आमे जंक फूड खाइबारु दूरे रहिबा उचित। ताहले उत्तर लिखिबो एथिरे जेमति कि कोन जंक फूड रे अत्यधिक परिमाण रे तेल लूण और चीनी थाए। एथिरे शरीर पई दरकारी पोषक तत्व बहुत कम थाए। एहा को खाइले पेट रोग हुए एवं शरीर असुस्थ हुए। तेणु एहा ठारू आमको दूरे रहिबा उचित बुझिला। नेक्स्ट पिला माने 3 नंबर प्रश्न पचारिछि किछि जंक फूड रो तालिका करो जहा को खाइबा ठारू दूरे रहिबो। ताले पिला माने जे खाद्य सब जंक फूड गुडी को खाइबा ठारू दूरे रहिबो से गुडी को लेखिबो। मु एडी किछि उदाहरण देउछि लेखि नियो हला। उत्तर चिप्स हला चिप्स आउ कोल्ड ड्रिंक्स हला कोल्ड पिला माने ड्री लिखिबो ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स आउ पिज्जा हला पिज्जा बर्गर एवं बाहर तेल छणा हला तेल छणा खाद्य ठारू दूरे रहिबे हला खाद्य ठारू
ଦୂରେଇ ରହିବି। ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଆଗକୁ ଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 1ରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର କଣ କଣ ଖାଅ ହେଲା ତାର ଏକ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 2ରେ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବା ତଳେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଇଛି କଣ ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ କଣ କଣ ଖାଅ ତାର ଏକ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ହେଲା, ଯାହାକି ତୁମେ ସକାଳେ, ଗାଧୁଆ ବେଳେ ହେଲା ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ କଣ କଣ ସବୁ ଖାଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ଏଇଠି ତଳ ସାରଣୀକି ପୂରଣ କରିବା ଆଗେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସମୟ ସକାଳ ଭୋଜନ, ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଇଡଲି, ସମ୍ବର, ଚଟଣି, ମୁଢି, ତୁମେ ମାନେ ଚୁଡା ଉପମା ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଆହୁରି ତା ସହିତ ପିଠା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ସକାଳ ପ୍ରଥମ ଦିନର। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଅ, ଭାତ ହେଲା, ଆଉ ଡାଲି ହେଲା, ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ ହେଲା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ସାଲାଡ ଲେଖିବ ହେଲା, କାକୁଡି ସାଲାଡ ଏମିତି। ନେକ୍ସଟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଅ, ରୁଟି ହେଲା ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ହେଲା। ତା ସହିତ ସକାଳ ଭୋଜନ ପିଲାମାନେ, ସକାଳ ଭୋଜନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଏଟା ସକାଳ ଭୋଜନ ହେଲା। ତାହେଲେ ସକାଳ ଭୋଜନରେ ଲେଖିବ ଚକୁଳି ପିଠା, ଡାଲମା ଲେଖ, ଚକୁଳି ପିଠା ଡାଲମା ଲେଖ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ ହେଲା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ବା ମାଛ ବେସର ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ମାଛ ବେସର ଆଉ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଲା, ଛତୁ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଶାଗ ଭଜା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତା ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ କଣ ରୁଟି ହେଲା, ଡାଲମା କିମ୍ବା ଭଜା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କହିଛି କଣ ନା 7 ଦିନର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ପୁରା ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ କଣ ଖାଅ। ତାହେଲେ ପୁରା ସପ୍ତାହର ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏକ ସପ୍ତାହର ଖାଦ୍ୟ ଡାଏରୀ, ଦିନ, ସମୟ, ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ନାମ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଇଡଲି, ସମ୍ବର, ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ ଭଜା ଓ କାକୁଡି ସାଲାଡ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ରୁଟି, ସନ୍ତୁଳା, ଉଷୁମ କ୍ଷୀର। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଲେଖିବ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ଚକୁଳି ପିଠା, ଡାଲମା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭାତ, ମାଛ ବେସର କିମ୍ବା ଛତୁ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ଖଟା ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ରୁଟି, ଡାଲି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଲା। ସେଇଭଳି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସପ୍ତାହର ଡାଏରୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଲେଖିବ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଉପମା ଓ କଦଳୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭାତ, ଡାଲମା, ଆଳୁ ଭଜା, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ରୁଟି, ପନିର ତରକାରୀ। ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା, ଯାହାକୁ କି ପୋହା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଓ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭାତ, ଡାଲି, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ରୁଟି, ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ହେଲା। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଦୋସା ଏବଂ ଚଟଣି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, କଲରା ଭଜା। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ରୁଟି, ମିକ୍ସ ପରିବା ତରକାରୀ। ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ଲେଖିବ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହେଉଛି ସିଝା ବୁଟ କିମ୍ବା ମୁଗ ଓ ପିଜୁଳି ହେଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ଡାଲି, ବଡ଼ିଚୁରା ଓ ଶାଗ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ରୁଟି, ଡାଲି, ତଡକା। ତାପରେ ସପ୍ତମ ଦିନର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଲେଖିବ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଆଳୁ ପରଟା ଓ ଦହି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ଛେନା ତରକାରୀ, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କିମ୍ବା ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଉଥିବ, ୟାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ରୁଟି, ଘୁଗୁନି, କ୍ଷୀର ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସପ୍ତାହର ଡାଏରୀ
तुम मैंने कौन कर प्रस्तुत कर बुझेगा पूरा सप्ताहर। नेक्स्ट आगु जीवा ताहले 2 नंबर रे जो खाद्य गुड़िक स्वास्थ्यकर ताकू गोल बुलाओ एवं जो खाद्य गुड़िक अस्वास्थ्यकर ताकू कौन कर भूल बा छक्की चिन्ह दियो। ताहले पिला माने 2 नंबर रे देछि कोन ना जो खाद्य गुड़िक स्वास्थ्यकर ताकू गोल बुलाओ एवं जो खाद्य गुड़िक अस्वास्थ्यकर ताकू छक्की चिन्ह बा भूल चिन्ह दियो। ताहले एटी करबो स्वास्थ्यकर खाद्य लिखिबो प्रथमे हैला स्वास्थ्य कर खाद्य लिखिदब है आ गोटे लिखिदब अस्वास्थ्यकर खाद्य अस्वास्थ्यकर खाद्य ठीक है। ताहले एटी लिखियो प्रथम स्वास्थ्यकर खाद्य जेमती कि लिखियो कोन चाउल है गहम आउ मक्का है एठी लिखिबो आउ गोल बुले दबा है अलग अलग कर लिखिदब ता सहित कौन डाली है एगुड़िक सब पिला माने कौन स्वास्थ्यकर खाद्य सेमती अंडा है अंडा लिखिपार ता सहित अस्वास्थ्य खाद्य जेमती चिप्स है तार पिला माने अस्वास्थ्यकर खाद्य कौन चिप्स है एठी छकी चिन्ह देव ता सहित पिज्जा है पिज्जा हूँ कौन अस्वास्थ्यकर खाद्य ता सहित लिखिपार कौन पैकेट खाद्य एगुड़िक सब पिला माने कौन कर छक्की चिन्ह दे नब भूल चिन्ह दे नब एमती तुम मैंने कर। देख 3 नंबर तुम्हें प्रस्तुत करथिबा खाद्य डायरी रे बाद पड़िथिबा उत्तम खाद्य गुड़िक चिन्हट कर एवं पितामाता सहित आलोचना करी सेही खाद्य गुड़िक तुम्हें दैनंदिन खाद्य सारणी रे अंतर्भुक्त कर। ताले पिला माने एगुड़िक तुम्हें निजे कौन आलोचना करके करबो हला एटा तुम पई जे तुम्हें जो आमे डायरी प्रस्तुत करथिले सेतिर आउ किछि खाद्य जोडा को तुम्हें कौन आमे लेखिने ताहले तुम पितामाता सहित आलोचना करबो आउ सेही खाद्य गुड़िक तुम दैनंदिन कौन सारणी रे अंतर्भुक्त करिवो जेमति कि मांडिया हला एमति तुमे एडा तुमे निजे करिवो बुझियाला। नेक्स्ट एक संतुलित खाद्य थाली ताहले एक संतुलित खाद्य थाली रे साधारणतः 3 प्रकार खाद्य यथा सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य फल और पनीपरिबा हला शरीर गठनकारी जेमति कि शरीर गठनकारी खाद्य होची और शक्ति प्रदानकारी खाद्य उपयुक्त परिमाण रे अंतर्भुक्त थाए एहा हमकु सुस्थ रहिबा सहित सक्रिय एवं खुशी रहिबारे सहाय्य करे। एट देखो पिला माने खाद्य थाली हैला भारत रे प्रत्येक अंचल रे एक स्वतंत्र खाद्य थाली रहिछि जेउथिरे कि विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य उपयोगी खाद्य अंतर्भुक्त अतुल एवं तांको सांग माने ए प्रकार खाद्य थाली रो स्वाद चाखिया पई उत्साहित हेले तुमे माने मध्य होथिबो नै कि आस खोजिबा तुम अंचल रे प्रस्तुत होथिबा एक थाली संबंध रे एक खाद्य थाली संबंध रे जानिबा को चेष्टा करो और सेथिरे थिबा खाद्यर तालिका करो। ताहले पिला माने तुम अंचल रे प्रस्तुत होथिबा एक खाद्य थाली संबंध रे जानिबा को चेष्टा करो और सेथिरे थिबा थाली रो कोन करिवो खाद्य थाली रे जा सब रुहे से खाद्य रो थाली रो कोन करिवो सब गोटे तालिका करिवो हला से खाद्य रो सब तालिका करिवो। ताहले उत्तर लेख उत्तर आम अंचल ओडिशा रे प्रस्तुत होते एक साधारण तथा पारंपरिक खाद्य थाली रे मुख्यतः निम्नलिखित स्वास्थ्यकर एवं उषुम सुषम खाद्य गुड़िक सामिल हुए यथा भात बा अन्न एहा मुख्य शक्ति प्रदानकारी खाद्य। तापर डालमा किंबा डाली लेखिबो विभिन्न परिबा और हरड़ बा मुग डाली रो मिश्रण जहा शरीर को प्रोटीन जोगाए। साग भजा लेउटिया कोसला किंबा पालंग साग विटामिन और लौह सार रो मुख्य उत्स। भजा आलू कदली किंबा बायगण भजा बेसर सोरिष और रसुण बटा दिया जाई प्रस्तुत परिबा किंबा माछ मुख्य तरकारी आमिष थाली पाई माछ किंबा मांस तरकारी एवं निरामिष थाली पाई
ଛତୁ କିମ୍ବା ପନିର ତରକାରୀ, ଖଟା ଟମାଟୋ ଖଟା କିମ୍ବା ଖଜୁରୀ ଓ ଟମାଟୋ ମିଶ୍ରିତ ଖଟା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମହୁର କିମ୍ବା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବାକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତିକି ପାମ୍ପଡ଼, ଦହି, ବାଇଗଣ ଓ ତାଜା କାକୁଡି ତଥା ବିଟ୍ର ସାଲାଡ। ମିଠା, ଖାଇବା ଶେଷରେ ରସଗୋଲା କିମ୍ବା ଛେନାପୋଡ଼। ଏହିପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି। ବୁଝିହେଲା? ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିର ତାଲିକା ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଇଲା, ଏବେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଢିବା। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସହିତ ଚର୍ମ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରିସ୍ରା, ଝାଳ ଓ ମଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବାରେ ଜଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ ତରଭୁଜ, କାକୁଡି ପରି ଅଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଆମର ଏକ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜଳର ମହତ୍ଵ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢଉଛି, ଘଣ୍ଟାଏ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ସୁରଭି ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆସ ଲେଖିବା, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚିହ୍ନଟ କର। ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖି ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ, ଇଡଲି, ଦୋସା, ଭାତ, ସମ୍ବର, ପାମ୍ପଡ଼, କ୍ଷୀରି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖ। ଏଠି ଲେଖିବା ବାମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠି ଦେଖ, ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବାମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ ଇଡଲି ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ କରୁଥିବେ ମା ହେଲା, ଦେଖିଥିବ ଇଡଲି କ'ଣ କରାଯାଏ? ବାମ୍ଫରେ ସିଝାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଇଡଲି। ତାହେଲେ ବାମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ହେଇଗଲା ଇଡଲି। ସେଇଭଳି ସିଝାଇବା ହେଲା, ସିଝାଇବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହବ? ଲେଖ, ସିଝାଇବା। ସିଝାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାମାନେ କି? ଭାତ ହେଲା, ଆଉ ସମ୍ବର ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେମିତିକି ଛାଣିବା ବା ଭାଜିବା ହେଲା, ଛାଣିବା, ଭାଜିବା। ତ ପୁରୀ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେଲା, ପୁରୀ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପୋଡ଼ିବା ବା ସେକିବା, ଯେମିତିକି ରୁଟି, ପୋଡ଼ପିଠା ହେଲା, ଦୋସା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସେକିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଗରମ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା, ବଏଲିଂ, ଯାହାକୁ କି ଏଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ବାମ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ସିଝାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଭଜା ବା ଛଣା ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ ମା ୟୁଜ କରୁଥିବେ ହେଲା। ପୋଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ, ଚୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଗ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଓଜନରେ ସେକିବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଓଜନରେ ସେକିବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ନ ରାନ୍ଧି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ନ ରାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ଯେପରି ସାଲାଡ, ଫଳ ଚାଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ହିଁ ଖାଇବା ନ ରାନ୍ଧିକି। ତୁମେ ଜାଣ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଫ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେଫ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ସେଫ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ପାକଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆସ କଥା ହେବା, ତୁମେ ଘରେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଘରେ ମାଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କର? ହଁ, କର ହେଲା। ହଁ ଲେଖିଦେବ, ହଁ। ଘରେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କର କି? ହଁ,
ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପନିପରିବା ଧୋଇ ଦିଏ ହେଲା। ପନିପରିବା ଲେଖିବ ଧୋଇ ଦିଏ ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ ଥାଳି ବାଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଥାଳି ବାଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମିତି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ, ହଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବେ ଓ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ଆଉ ହେଲା। ଲେଖ ହଁ ଘରର ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲ ଅକ୍ଷର ହଉନି ହେଲା, କିଛି ଭାବିବନି, ଭଲ ଅକ୍ଷର ଖାତାରେ କରିକି ଲେଖିବ। ରୋଷେଇ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଲେଖିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ହଉଛି ହେଲା। କାରଣ ଯଦି କେବେ ଘରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ହେଲା, ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବେ ହେଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ହଁ ଘରର ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି କେବେ ଘରେ କେହି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ କି ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରିବା ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌର ଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଏହା କୌଣସି ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ପାଉଁଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ତଥା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସୌର ଚୁଲା ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି ହେଲା, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହାର ବେନିଫିଟ ହେଉଛି କୌଣସି ସେ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ପାଉଁଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ନିଜେ କର ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ, ସାମଗ୍ରୀ ପୁରୁଣା ପତ୍ରିକା, ଖବରକାଗଜ, କଇଁଚି, ଅଠା ଏବଂ ସାଧା କାଗଜ, ଯେମିତିକି ଧଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ତଥା ଖବରକାଗଜକୁ କାଟି କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେଉଁଥିରେ 3 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ବିଭାଗ ରହିବ ହେଲା। 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବିଭାଗ ରହିବ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯଥା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ 1ରେ, 2ରେ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ, 3ରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ, କଇଁଚି, ଅଠା ହେଲା, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଣିକି ଚିରିକିନି ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବ। 1ରେ ଏଠି 3ଟା ସାରଣୀ ଦେବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଉଛି, ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଏଇଭଳି
ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ। ଦେଖ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଭାତ, ରୁଟି ହେଲା, ଆଉ ପାଉରୁଟି ହେଲା, ତା ସହିତ ଆହୁରି ପିଲାମାନେ କଣ ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଯେମିତିକି ହେଲା, ଏମିତି ମାନେ କଣ କରିବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ତାର କଣ କରିବ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏଇଭଳି ଖବର କାଗଜ ସବୁ କାଟିକି ଏଇଠି ସବୁ ଲଗେଇବ ତୁମ ବହିରେ। ତାପରେ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ହେଲା, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ କ୍ଷୀର ହେଲା, ଆଉ ଏଠି ଘିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଝି ହେଲା, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବୁଝି ହେଲା। ତା ସହିତ ଲେଖ ଏପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସବୁ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ହେଲା, ସେଓ, ଏଠି ଦେଖ ସବୁ ଲେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସବୁ ଏଠି ଆଡ କରିବ ହେଲା, ମୂଳା, କାକୁଡି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ଶାଗର ଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ତୁମେ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ପେପରକୁ କାଟିକି ତୁମ ବହିରେ ନିଜେ ତୁମେ କରିବ। ବୁଝି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ କୋଲାଜ କରିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଲିପିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ପତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଦେଇଛି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ତ ଦେଖ ମହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, ବିନା ଚିନିଯୁକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୋଟ ଓଜନ 400 ଗ୍ରାମ। 400 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରିଖ 8/3/2025। ବ୍ୟବହାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରିଖ ହେଉଛି 8/3/2025, ଶେଷ ତାରିଖ ହେଇଯାଉଛି 7/3/2026। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କିଣିଲା ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଖିଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ପଚାରିଛି, ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ୟାକେଟକୁ ଆଣି ତାର ସୂଚନା ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାର ମିଆଦ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଓ ଖାଦ୍ୟର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଉତ୍ତର କର କରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 2ଟି କହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ହେଲା ମହୁ। ବୋତଲର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରିଖ ହେଉଛି 8/3/2025 ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଶେଷ ମିଆଦି ହେଉଛି 8/8/2027 ଅଟେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ବିନା ଚିନିଯୁକ୍ତ ମହୁ ଅଟେ। ତାହେଲେ 2ରେ ଅଟା ବା ନୁଡୁଲ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ। ତାହେଲେ ମିଆଦ ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ତାରିଖ 15 ପିଲାମାନେ 15 ଅକ୍ଟୋବର 2026। 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହୁଛି, 1ରେ ଗହମ ଅଟା ଆଉ 2ରେ ପାମ ତେଲ ହେଲା। ଖ ପ୍ୟାକେଟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପ୍ୟାକେଟ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମିଆଦ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ମିଆଦ ସରିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ଛଡା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ହିତକର ବା ଭଲ। ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର, ଏକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ଏହି ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତ ଏଠି ତୁମେ କରିବ କଣ କହିଛି ନା, ତୁମ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଆଣିବ। ଆଣିକି ଘରେ ତୁମର ପିତାମାତା ହେଲା କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିବ ହେଲା, ଆସିକି ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ବୁଝି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର, ଆସ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତାହେଲେ କଣ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ନା, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗ୍ରିଡରେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ବାଇଗଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଠି କାକୁଡି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ
बाकी गुड़िक बुलेଇବା देख ये आम कलरा बुले पारिबा हैला कलरा ता सहित एठी मध्य देख कलम मध्य होई परिबो कलम ता सहित पिला माने एठी देख एई पटु जाउची आगे साग ता सहित पिला माने लिचु हैला लिचु मध्य होई परिबो तापरे देख पिला माने एठी करि परिबा माछ हैला एठी गोल बुलेबो माछ ता सहित पिजुली ये सब खाद्य हैला ता सहित आलू हैला आलू आउडी एठी तळे नाही तापरे देखो एठी लेखि परिबो एठी गोल बुलेबो सोरिष तापरे पिला माने एठी देखो कइथ एठी एमति बुलेई परिबो कइथ ता सहित पिला माने एठी देखो फूल कोबी हैला फूल कोबी ता सहित एठी देखो बड़ी बड़ी गोल पुरे परिबो हैला ता सहित एठी देखो जीरा हैला जीरा एठी देखो पणस गोल बुलेबो हैला ता सहित एठी देखो सारू बीरी आउरी पिला माने एमती सब एठी देखो कदली हैला एमती आउ कोड सब अछि तु माने गोल बुले नबो हैला देखिकिनी नेक्स्ट आगु जिबा तार पिला माने एठी तु मानकर पंचम पाठ सरी जाईची प्रश्न गुडिकर उत्तर भलो भाबरे बुझी पारिलो कि नाही कमेंट रे जणैबो आ पिला माने तु माने बहुत वीडियो देखुचो हेले सब्सक्राइब करू नाहो तो वीडियो बने पई पिला माने बहुत कष्ट होची चैनल को सब्सक्राइब कर देले देखि खुशी लागियो आ तु मानको पई और बडा बडा वीडियो बने पई इच्छा हो हला ताले आ डेरी न करी कि एबे ही सब्सक्राइब कर दियो हला आ एहा परे तुम मानको केउ चैप्टर रो प्रश्न उत्तर दरकार तुम मानको हला तो मते कमेंट रे जणैबो आज पई रहूची थैंक यू।